तो निहत केबे मन दुख होइछि चढ़ई मानक पई बहुत केबे बहुत आखिरी लुह आसीछि बहुत जे एते बहुत भल पाई स्नेह पाई रखिछन ना एटा बहुत कोनछि व्यवसाय पाई नुहे ना तो केबे सेबेला किछि अनुभूति कहबे केते बहुत मन रहिछि कोन बहुत कष्ट है मोर चढ़ई जब किसी हो मत भारी कष्ट लगे कि चढ़ई मरीज कि कर मत बहुत कष्ट से दिन मान माने पूरा मो आखिर लुह पड़े चढ़ई किसी हो जाए तो निहत एबे देखुथबे गोटे भाव बिहଳି हेउछन चढ़ईଙ୍କ विषय कहला बेलु केना से कहउछन जे मो चढ़ई किछि न हो जगन्नाथ सांग माने आज बहुत खुशी लगुच निज गर्व अनुभव करुच्ची जे मोर जड़े सान भाई आज देखुए पछपटे जो अच्छे आप देखते घर से कौन मनीष रहा घर नुहे गोटे चढ़ई मान सी गोटे आश्रय स्थल खोली एत सुंदर लगुच जो खुशी मत अनुभव करुच्ची मुक्त विहंग तो आकाश में बुलूं कि देखो भर जो घरटी कर विहंग मान मन इच्छा विचरण करुँच तो सान भाईटी सांबादिकता करे आम सागर सांबादिकता करे एवं तार जो रुचि रही चढ़ई मान को लालन पालन करवा निज को खुशी अनुभव करवा तो निज मानसिक शांति केमी लोक मैंने पाइबे मतलब से नहीं सांगटी बहुत प्रचेषार करी तो प्रथम अल्प किसी चढ़ई रखी एबे से जाभा कहतु आपणकर बजरी चढ़ई विभिन्न प्रकार पारा ठेकुआ जिते चढ़ई ना तो मुझे कहीपरि विभिन्न प्रकार चढ़ई खाइबापी जो खाद्य सी 8 ରୁ 10 हज़ार टका मासक खर्च करें ये घरटा देखो सी जो कर 50,000 बेला खर्च जहाँ आम से कहूँ आम भी से देखुचु चढ़ई ये घर भर रही आप देखो किचिर मिचिर शब्द हो सन्ध्या बेले बहुत सुंदर लगुच तार जाली दि जाए चारिपटे तो ऊपर देखो पाल दि जाकर जो खाइबा खाद्य जो पात्र थाए खाऊँ आश्रय स्थल रही जो अंडा भी दिखती से घर भी कर बहुत सुंदर लगुच पचार सान भाईटी आम अच्छी पाखे सान भाईटा को पचार आज बहुत दिन पर सान भाई सर देखा सान भाई केमती अच्छ भाई भल अच्छी कौन मुझे भल अच्छे तुम मान स्नेह श्रद्धार बहुत मत खुशी लगे आज हठात बुलाया पलि आसली मुझे जानी तुम चढ़ई घर कर आज मत एत खुशी लगुच तुम ये आइडिया नहीं कर तो मूल तो मुझे जानी आम सांबादिक करते तुम खाद्य नहीं आस मुझे देखी किंतु कि चढ़ई अच्छी ये जो घरटी कल तो केते कौन खर्च होला ना घरटी बहुत 40-50 हज़ार खर्च घर भी कौन से मिस्त्री रखी निजे सब बनी निजे सब एंगेल फेंगेल आनिकी जाली तो निजे आनिकी बनी चढ़ई जो कहते चढ़ई आम जाभा अच्छी बजरी अच्छी ककटल अच्छी फिंच अच्छी जोटा सब छोट चढ़ई फिंच अच्छी आम जो कुकुड़ार कहवा कुकुड़ा भी किसी रखाई कुकुड़ार विभिन्न भेराइटी देशी हो आम जो गिनी फल हो ये सब रही तो जो चढ़ई जो केते प्रकार बर्तन केते प्रकार अच्छा जो खाद्य जो निहत चढ़ई अच्छे खाऊे तो केते कौन मास खर्च हो जो घरटी जो कल निजस्व चेष्टा तो घर केते आनुमानिक खर्च हो भाव 40-50 हज़ार भर जेहतु मुझे मिस्त्री पकईनी मिस्त्री पकईले अधिका जाता मुझे कर मिस्त्री मजूटा रही कम को जाइए तो चढ़ई तो आनुमानिक केते प्रकार रखुं चढ़ई अच्छे 7-8 प्रकार चढ़ई अच्छे सहित आप ठेकुआ भी देखी रखी तो ये विभिन्न प्रकार चढ़ई तो कौटू मगाती आम तो भद्रक ना बाहर मगा ना भद्रक मगाती खाद्य जो दिखती केते खर्च मासू खाद्य 8-10 हज़ार चली जाए मासक जाए जेहेतु सी जो रही जो ककटल फकटल रही से किसी खाइबे सब मिक्स दाना खाइबे कहते कैल्शियम तार गोटे अच्छी कैल्शियम खाइबे मेडिसिन खाइबे एमती सब जाए 8-10 हज़ार मासक जाए तो जो चढ़ई रखी जो रुचि कौन केमी कौन आसला जो घरटी कर टोटाल केते चढ़ई अच्छे भावुँ चढ़ई जो रुचि कहले प्रथम चढ़ई अच्छा कुकुर भांगी देता पिंजराटी सब उड़ी पड़े से दुटी चढ़ई मोर एवं जहाँ मझे बोधे दूरी चढ़ई ये सब सब अच्छी सब समस्त प्रति गोटे खुशी सब जेहतु आउ गोटे कथा जानते था जिते दुख मोट था संध्या समय कि सकाल समय जो किचिर मिचिर शब्द शुणिले सब दुख सब चली जाए तो निहत सुंदर कथा सांग कहला जा बहुत पशुप्रेमी पक्षी एवं प्रकृति प्रेमी जहाँ सांग करूला मुझे जानी से खाद्य दिए मुझे आसी ये सुंदर कर जान नी पुणी से घरटे निजस्व चेष्टा कर मिस्त्री लगे ना कि कौन मजूरी सारी ना निजस्व चेष्टा जहाँ तक लुहा एंगेल एवं तार लगी जहाँ तक आनुषंगिक जो रही जिनपतर 50,000 टका खर्च कर सांगटी तो निहत जो आज समाज रे तो चलवा बहुत कष्टर तापर चढ़ई मान कथा बुझुची से बहुत बड़ माने खुशी कथा क्या आज समाज रे गोटे कई क्या कथा बुझे समय ना कई तो इंटरेस्ट तो ना मन कि सांगटी एत खुशी लगुच टोटाल मत लगुच 100 ରୁ 200 प्रकार चढ़ई अच्छे 200 ରୁ अधिक चढ़ई अच्छा सब प्रकार
ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର 200ରୁ ଅଧିକ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 200 ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କିନ୍ତୁ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସେବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବ। ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଶାଗ ଖାଇବେ, ବିଟ୍ ହଉ ଗାଜର ହଉ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ସୋଲା ହଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦିଅ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶାଗ ସିଜିନ୍ ୱାଇଜ୍ ଶାଗ ଦିଆଯାଏ। ଧର ଥଣ୍ଡା ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଶାଗଟା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଏଇସବୁ ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ଗରମ ଦିନରେ ଶାଗ ଫାଗ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ ଧର ପବନଟା ଯିବ ଆମେ ମଣିଷ ଯେମିତି ସିଏ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେମିତି ମଣିଷ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ତ ଯୋଉ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନିହାତି ମନ ଭିତରେ ସେ ଗ୍ଲାନି ଆସୁଛି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନା ଏଠି? ନା ସେଇଟା ମନେ ରଖିଛି ନା। ମୁଁ ଆଜି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଢ଼େଇ ରଖିଲିଣି ସେଟା ଭାବିନି। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ନଥିଲେ ମୋ ଯେଉଁ ଝିଆରୀ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ସିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କଥା ବୁଝିଦିଏ। ମୋ ଭାଇ ହଉ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁବେଳେ କହିଥାଏ ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିଥାଏ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ ଆଉ। ତ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଏଇଠି ଥିବେ ଚଢ଼େଇ ଥିବ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର କିଛି ରୋଗ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେଟା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇର ବେମାରଟା ହୁଏ କି କ'ଣ ହୁଏ ଚଢ଼େଇ କୁହନ୍ତୁ କୁକୁର କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗର ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ରାଉତ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ମୁଁ କୁହେ ଭାଇ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେବି ନା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ତ ଦେବୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଢ଼େଇର ଯେଉଁ ବେମାର ହୁଏ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ବେମାର ମୁଁ ଜାଣିକି ସବୁ ନିଜେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିଲିଣି ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇର କ'ଣ ବେମାର ହେବ କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେଇଦିଏ। ତ ଆପଣ ବାହାରେ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ରହିପାରନ୍ତି କୋଉଠି? କେଉଁଠି ମୁଁ ରହିପାରେନି କାହିଁକି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେଇ କେବଳ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପରିବାର ଆଉ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯୋଉଠି ବି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଖାଇନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆହେଇନଥିବ, ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଇନଥିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ରହିକି ମୁଁ ଏବେ ବି ଜାଣିଥିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ତୁ ସେଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ କରିବୁ। ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ବି ଶୁଣେନି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧର ସେମାନେ ମୋତେ ଭରସା କରି ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲିନି ଆଜି ଖାଇବେ ପାଇବେନି ଇଏ ହେବେନି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବେମାର ହେଇକି ହେଇଗଲା ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ସବୁବେଳେ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନି। ତ ନିହାତି କେବେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବହୁତ କେବେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଛି ବହୁତ ଯେ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ସ୍ନେହ ପାଇ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ବହୁତ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନା ତ କେବେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିବେ କେତେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି କ'ଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ଚଢ଼େଇରେ ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ କି ଚଢ଼େଇଟା ମରିଯିବ କି କରିଯିବ କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ଦିନ ମାନେ ପୁରା ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବ ଚଢ଼େଇର କିଛି ହେଇଯାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳୁ କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଚଢ଼େଇର କିଛି ନ ହଉ କାହିଁକିନା ପରିବାର ଲୋକ ବି ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ ସେମାନେ ରୁଚି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମୋର ତ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ତ ଜାଣିଥିବେ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟି କ'ଣ କରିଛି ମାନେ ଘରଟେ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ତ ଘର ହେଇଗଲା ଟିକେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର କରିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଲ ଟାଙ୍ଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛି। ସେ ମାସକୁ ତାର 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କେବଳ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ନା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଶା ଅଛି ବଢ଼ିବି ଆଉ କିଛି ଆଣିବି ଆଉ ସଫା କରିବି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜରା ରହିଛି ସଫା କରିବି କିଛି ଚଢ଼େଇ ରହିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଭା ଫାଭା ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଏ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଆଣୁନି ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ନା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସାନ ଭାଇ ନା ସେ ଭାଇ ନା ସାନ ଭାଇ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦୂରେଇ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଟିର ଯାହା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେତିକି ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଜି ମୁଁ ସାଙ୍ଗଟି ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିବି ବୋଲି ବହୁତ ମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଗ୍ଲାନି ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗଟାର ଏତେ ରୁଚି ଅଛି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଝାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗ ଆଗେଇ ଚାଲ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ରଖିବେ ଏତିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭାଇ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋ ଭାଇଟା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଯାଉ ଭାଉଜ ଆଉ ଆପଣ 2 ଜଣ ଯାକେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଫୋନ୍ ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ହଉ ହଠାତ୍ ହଉ ମାଡ଼ି ଆଇଲେ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।